नमस्कार मु जगदीश मिश्र आज स्वागत करुच्ची आपन आउ एक नूतन वीडियो को। आज टॉपिक हूँ सनातन धर्मर मूल उत्स कौन। मु यार प्रमाण सहित आपन को माने यार संपर्कित तथ्य मान सब दूची। तबे मो सहित आगे जोड़ी हुई रुहतु आपन जनइबी सनातन धर्मर मूल उत्स कौन। प्रमाण कहे सनातन धर्मर प्रमुख आधार होउची चारि प्रकार शास्त्र। कौन से शास्त्र? धर्मर मुख्य आधार होउची शास्त्र। शास्त्र बिना धर्म नहीं। धर्मर मुख्य स्रोत होउची शास्त्र। तेबे कौन से शास्त्र? वेद उपनिषद देवतांक द्वारा प्रदत्त ज्ञान। वेद एवं उपनिषद ये हूँ देवता मानक द्वारा प्रदत्त होता ज्ञान। तापर हूँ स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ये हूँ महाऋषि मानक मंत्र एवं संग्रह द्वारा यही सब स्मृति आसीथिला। यह भी मध्य हूँ सनातन धर्मर गोटे मूल उत्स। अच्छा, तापर आमे आसबा जदि इतिहास उपरको। सनातन धर्मर इतिहास आमे क्योंठु जानिबा ता हूँ रामायण एवं महाभारत। ये आमको आदर्श जीवन एक उपदेश दे थाए। रामायण महाभारत एमती अनेक घटना घटी इतिहास रे जहाँ लिपिबद्ध भी होई नहीं एवं जहाँ लिपिबद्ध होइथिला से सब भी कोट ना कोठी धीरे धीरे नष्ट हो जाइए समय अनुसार। से आज आमको प्रमाण खोजार टिके बहुत प्रकार समस्या होची। किंतु दुईटी इतिहास आज समस्त पाखे अच्छी से हूँ रामायण एवं महाभारत। ये रामायण महाभारत आम गोटे आदर्श जीवन केमिति बंची पारिबा, गोटे व्यक्ति केमिति सार्थक हासिल करि परिबा निज जीवन रे, निज जीवन रो केमिति सार्थकता पाई परिबो से सब ये रामायण एवं महाभारत हमको शिखाई थाए। अच्छा, तापर हमर आसला विष्णु पुराण एवं शिव पुराण। ये विष्णु पुराण एवं शिव पुराण सृष्टिर प्रलय एवं देवतांक विवरणी मध्यरु आसीछि। मनुस्मृति 2.6 रे भी मध्य यार प्रमाण रहिछि। एवं यह भी मध्य कहा जाइछि जे वेद ही होउछि समस्त धर्मर मूल। जदि वेद नाही ताहले धर्म नाही। वेद ही होउछि सब धर्मर मूल। तेणुकरी आमे जो धर्म कथा कहूचे, आमे धर्म कथा तो ठीक कहूचे किंतु धर्मर मूल स्रोत को भी हमको जानिबार अछि। सेति हमको वेद मध्य अध्ययन करिबार अछि। आमे कौन कहूचे सेटा बड़ कथा नुह। वेद कौन कहूची, सनातन धर्म विषय रे वेद कौन कहूची, शास्त्र कौन कहूची। जेमति मैं आपन कहली श्रुति उपनिषद कौन कहूची, स्मृति कौन कहूची, मनुस्मृति कौन कहूची, याज्ञवल्क्य स्मृति कौन कहूची, रामायण महाभारत कौन कहूची, विष्णु पुराण एवं शिव पुराण कौन कहूची, ये सब जानिबा मध्य आवश्यक। अच्छा, या परे आमे जिबा सनातन धर्मर चारोटी प्रमुख लक्ष्य उपर। कौन सनातन धर्मर चारोटी प्रमुख लक्ष्य? जमिति मु पूर्व वीडियो रे आपन कहितली धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ हला नीति आचार एवं न्याय। अर्थ है न्याय सम्मत धन उपार्जन। कामर अर्थ है उचित इच्छा एवं आनंद। मोक्षर अर्थ है जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति। आउ थोड़े मैं आपको भल भाव बुझाई देउची। धर्म अर्थ हूँ नीति आचार एवं न्याय, जहाँ आपन दैनिक नित्यकर्म आचार गुण आचार एवं न्याययुक्त कार्य आपन करंतु एवं अन्य मानक ठार भी मध्य न्याययुक्त कार्यर आशा रखंतु। यह हूँ धर्म, मनुष्य जीवन धर्म। अर्थ हूँ न्याय सम्मत धन उपार्जन। धन हो, संपत्ति हो, सम्मान हो, ये न्याय सम्मत होगा दरकार। अच्छा, तापर आसला काम, उचित इच्छा एवं आनंद। काम विभिन्न प्रकार इच्छा अच्छी, विभिन्न प्रकार कामना अच्छे, किंतु ताहा उचित हेबा आवश्यक। शास्त्र अनुसार ताहा उचित हेबा आवश्यक। मोक्ष हूँ जन्म मृत्यु चक्र मुक्ति। समस्त आम चाहती जे आमको जन्म मृत्यु चक्र आम केमती मुक्ति पाइबा, किंतु पाई पारंते नहीं।
କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବାକି ରହିଯାଇଥିବ ତେବେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମର ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ ରୂପରେ ହେଇଛି, ଧର୍ମରେ ହେଇଛି, ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 2.47ରେ। କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅନେକ ଥର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦ, ବହୁ ବେଦ ବହୁ ଦେବବାଦ ଦୁଇଟିକୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅଂଶ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ 32.3ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯଜୁର୍ବେଦରେ। ଯଜୁର୍ବେଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହେ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ଈଶ୍ୱର ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବା ଦେବତା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏହା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେବ ଅଂଶ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ। ନିଜକୁ ତେଣୁକରି ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଉପରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବି, ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ସନାତନୀ ସନାତନୀ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ନୀତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ହିଂସା ନ କରିବା ଏବଂ ହିଂସା କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ଆମେ ନିଜେ ତ ହିଂସା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ହିଂସା କରୁଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ହିଂସା କରିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାନି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ତା ହିଂସାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ହିଂସା କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ, ସୁନା, ରୂପା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ଅଛି, ଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୟା। ଦୟା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନିଜକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍, କିନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଆନିମଲ୍କୁ ଖାଲି ଦୟା କରିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ? ଆନିମଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀ। ଆପଣମାନେ ଗାଈ ପ୍ରେମୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ବି ହେଉଛି ଆନିମଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିବା କ୍ଷମା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା 4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି। ତ କ୍ଷମାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କ୍ଷମା ଦେବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅହିଂସା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଅହିଂସା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ, ଅହିଂସା। ହିଂସାକୁ କେବେ ହେଇକି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବି। ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ, ସର୍ବଜୀବ ହିତାୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା। ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ପୁରାତନ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହି
ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଜୀବ ହିତାୟ, ମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଜୀବ ହିତାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହିତକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। କି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିଦେଲା ତା ଅର୍ଥ ସେ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯିଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କଲା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏଥିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା। ଏହି ଧର୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା, ଏହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରିକି ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ କେବେ ବି କି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।